वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायक सब सुखदायक, विघ्न विनायक सब सुखदायक, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। विघ्न हरता मंगल करता, विघ्न हरता मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। विघ्न विनायक सब सुखदायक, विघ्न विनायक सब सुखदायक, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। अजर अमर है नाम तेरा, संकट हरता नाम है तेरा। हम है बालक तू जग पालक, हम है बालक तू जग पालक, पूजे सब तुझे है विनायक। पूजे सब तुझे है विनायक। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। विघ्न हरता मंगल करता, विघ्न हरता मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणेशा गणेशा देवों के देव गणेशा। गणेशा गणेशा, देवों के देव गणेशा। गणेश देवा जय गणेश, जय गणेश देवा जय गणेश
देश का तू है दुलारा। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। विघ्न हरता मंगल करता, विघ्न हरता मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। विघ्न हरता मंगल करता, विघ्न हरता मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। ओम गणपते नमः, 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 ओम गणपते नमः। श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, कदम्ब केरी डालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम, श्रीकृष्णः शरणं मम, कदम्ब केरी डालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम। जमुना केरी पालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम, ब्रज 84 कोस बोले श्रीकृष्णः शरणं मम। यमुना केरी पारो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम, ब्रज 84 कोस बोले श्रीकृष्णः शरणं मम। कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्रीकृष्णः शरणं मम, कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम। कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्रीकृष्णः शरणं मम, कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम। डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम, वृंदावन ना वृक्षो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम। डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम, वृंदावन ना वृक्षो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम। गोकुलियानी गायो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम, कुंज कुंज वन उपवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम। गोकुलियानी गायो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम, कुंज कुंज वन उपवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम। ब्रज भूमि नारज कण बोले श्रीकृष्णः शरणं मम,
रास रमन्ति गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रजभूमि नारज गण बोले श्री कृष्ण शरणं मम। रास रमन्ति गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। बाजाने तबलामा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। बाजाने तबलामा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। शरणाईने तंबुरमा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। नृत्य करन्ती नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। शरणाईने तंबुरमा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। नृत्य करन्ती नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आकाशे पाताले बोले श्री कृष्ण शरणं मम। केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आकाशे पाताले बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद सरोवर चौके बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद सरोवर चौके बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पत्र पत्र शाखाए बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आम्बोलिम्बुने जाम्बू बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पत्र पत्र शाखाए बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आम्बोलिम्बुने जाम्बू बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणं मम। जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणं मम। यति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मथुरा जीना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोवर्धन शिखरे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मथुरा जीना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोवर्धन शिखरे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गली गली गह्वर वन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वेणु स्वर संगीते बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गली गली गह्वर वन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वेणु स्वर संगीते बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कड़ा करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कड़ा करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री जमुना जीनी लहरो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री जमुना जीनी लहरो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तुलसी जीना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। सर्व जगत मा व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तुलसी जीना प्यारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। सर्व जगत मा व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणं मम। विरही जनना हैया बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। विरही जनना
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय नटवर नागर वासुदेवाय सर्वसुख सागर वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय मंगलकारी हरि वासुदेवाय पावनकारी हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय द्वारकेश्वराय हरि वासुदेवाय विठ्ठलेश्वराय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय बोलिए बालकृष्ण लाल की जय।
श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कुलदेवी माता की जय। पितृनारायण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। परम दयालु भगवान राधा कृष्ण युगल स्वरूपना चरणारविंदમાં વંદન કરીએ। ઉપસ્થિત અમારે વિપ્ર સમાજના ચરણોમાં વંદન કરું। મારા વાલા શ્રોતાઓ ભાઈઓ બહેનો સૌના ચરણોમાં વ્યાસપીઠેથી મારા વંદન। પર્વતનો રાજા હિમાલય અને એ હિમાલયના ઉત્તંગ શિખર ગૌરીશંકર શિખર ઉપર ભગવાન અવઢરદાની મહાદેવ બિરાજમાન છે। એ ભગવાન મહાદેવજીના મસ્તક ઉપરથી વહેતી પવિત્ર ગંગધારા કે જે ગંગધારા ભારતની ભૂમિને પાવન કરી રહી છે, એવી પવિત્ર ગંગાના કિનારા ઉપર અનશન વ્રત લઈને બેઠેલા ચક્રવર્તી નરેશ રાજા પરીક્ષિતજીને સુખદેવજી મહારાજ ભાગવતજીની કથા સંભળાવે છે। અહીંયા બે ગંગાનો સમન્વય થયો છે। એક ગંગા ભગવાનના મહાદેવના મસ્તક ઉપરથી આવી, ભગીરથ રાજાએ તપ કરે ભૂમિ ઉપર પધરાવ્યા, નામ પડ્યું ભાગીરથી। તો એ ભાગીરથીનો કિનારો છે। બીજી ગંગા સુખદેવજી મહારાજના મુખમાંથી વહી રહી છે, જેનું નામ છે જ્ઞાન ગંગા। બંને ગંગાનું એક જ કાર્ય છે, જગતના પાપ ધોવા બસ। પેલી ગંગામાં સ્નાન કરવાથી પાપ ધોવાય છે, જ્યારે જ્ઞાન રૂપી ગંગા શ્રવણ માત્રથી પાપને ધોવે છે। ગંગાજીના 3 ઘાટ બતાવ્યા, જ્ઞાન ઘાટ, ઉપાસના ઘાટ, ભક્તિ ઘાટ। ત્રણેય ઘાટના આચાર્યો અલગ, ત્રણેય ઘાટના શ્રોતાઓ અલગ છે। જ્ઞાન ઘાટ મૈત્રેય મહારાજ છે, જ્ઞાન ઘાટના આચાર્ય, અને સામે શ્રોતા તરીકે વિદુરજી બેઠા છે। મૈત્રેય મહારાજ વિદુરજીને કથા સંભળાવે છે। ઉપાસના ઘાટના આચાર્ય છે કાગભૂષણજી મહારાજ, અને સામે છે ગરુડાદી પક્ષીઓ। અને ભક્તિ ઘાટના આચાર્ય છે મહામુનિ સુખદેવજી મહારાજ, અને સામે શ્રોતા રાજા પરીક્ષિત અને ઋષિઓનો સમાજ। આમ 3 જગ્યા ઉપર અલગ અલગ કથાનો સત્સંગ ચાલી રહ્યો છે। સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતજીને સાવધાન કરી કથા કરતા કહે કે હે રાજા, અષ્ટાંગ યોગ કરવાથી
મનની જે વૃત્તિઓ છે એ નિર્મળ બને, મન શાંત બને છે. યોગ દ્વારા મન સ્થિર થાય છે બતાવ્યું. બીજા સ્કંદની કથા. ભાગવતજીનો નાનામાં નાનો સ્કંદ બીજો સ્કંદ છે, 10 જ અધ્યાયની કથા છે. ગઈકાલે આપણે બીજા સ્કંદની અંદર પ્રવેશ કર્યો. વર્યાને શતે પ્રશ્ન લોકહિતો નૃપ, ત્યાંથી કથાનો પ્રારંભ થાય બીજા સ્કંદની. બીજા સ્કંદની કથામાં સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને સૂક્ષ્મ બ્રહ્મ અને વિરાટ બ્રહ્મની કથા સંભળાવે છે. સાત દિવસમાં જેને મુક્તિ અપાવવાની છે એવા રાજા પરીક્ષિતની આગળ આ વિરાટ બ્રહ્મ ને સૂક્ષ્મ બ્રહ્મની કથા શું કામ સંભળાવી છે? વિરાટ બ્રહ્મની કથા સાંભળવાથી મનની અંદર રહેલા સૂક્ષ્મ અહંકારનો નાશ થાય છે. અહંકારના નાશ માટેની કથા છે. રાજા પરીક્ષિતના મનમાં કદાચ અહંકાર રહે કે હું તો ચક્રવર્તી રાજા હસ્તિનાપુરનો નરેશ છું. જો અહંકાર હશે તો ભગવાનની ભક્તિ નહીં થાય, પ્રભુ નહીં મળે. એટલે પહેલું કામ સુખદેવજી મહારાજે એ કર્યું કે રાજા અહંકાર રહિત બને. કારણ કે અહંકાર હોય ત્યાં અવિનાશી આવે જ નહીં. નાનામાં નાનો, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અહંકાર ન રહેવું જોઈએ. બ્રહ્મ કેવો છે રાજા સાંભળ. જેને હજારો મસ્તક છે, હજારો નેત્ર છે, હજારો કાન છે, હજારો હાથ છે, હજારો પગ છે. જે પગ વગર ચાલી શકે, કાન વગર સાંભળી શકે, મુખ વગર બોલી શકે, આ બ્રહ્મનું વર્ણન બતાવ્યું છે. રામાયણની અંદર આવું વર્ણન છે. બીનું પદ ચલે સુને બીનું કાના, રામાયણનું વર્ણન છે. પણ શુક્લ યજુર્વેદ બ્રહ્મની વ્યાખ્યા કેવી કરે છે? યજુર્વેદના પુરુષોક્તની અંદર વિરાટ બ્રહ્મનું વર્ણન બતાવ્યું છે. હરિ ઓમ મહા સહસ્ત્ર શિરેખા પુરુષ સહસ્ત્રાક્ષ સહસ્ત્રપાત સભૂમિકો સર્વતસ્પ્રતવાત્યપિષ્ટદશાંગુલમ પુરુષ એવેદકો સર્વં જદભૂતં ચચ ભાવ્યં ઉતામ્રતત્વશેષાનો ચદન્યેનાતિરોહતિ. વિરાટ બ્રહ્મનું વર્ણન છે. હે રાજા, તું તારી આંખથી જે કાંઈ નિહાળી રહ્યો છે, જોઈ શકે છે, એ સમગ્ર સૃષ્ટિ બ્રહ્મની અંદર સમાયેલી છે. અને તારી આંખથી તું નથી જોઈ શકતો એ પણ બ્રહ્મની અંદર જ સમાયેલું છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર એ વિરાટ બ્રહ્મના બે નેત્ર છે. આકાશ એ વિરાટ બ્રહ્મનું મસ્તક છે. પાતાળ એ વિરાટ બ્રહ્મના ચરણ છે. 7 સમુદ્ર એ વિરાટ બ્રહ્મના ઉદર એટલે કે પેટની અંદર સમાયેલું છે. બહુ સરસ વર્ણન બતાવ્યું છે. કહેવાનો સંકેત સુખદેવજી મહારાજનો એ છે કે હે રાજન, આ વિરાટ બ્રહ્મની અંદર તારું હસ્તિનાપુર પણ આવી જાય, તારો મહેલય આવી જાય, એમાં તું પણ આવી જા, અને તારામાં અંગૂઠાના ટેરવા જેવડું જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એ પણ આવી જાય. તારું અસ્તિત્વ કોઈ નથી એ બતાવવા માટે થઈ અને આયા વિરાટ બ્રહ્મની કથા સંભળાવી અને રાજા પરીક્ષિત અહંકાર મુક્ત બન્યો છે. હું કોણ?
આ અહંકાર છે. અહંકાર નાશ પામ્યો અને હવે સુખદેવજી મહારાજ ત્રીજા સ્કંદની કથા રાજા પરીક્ષિતજીને સંભળાવે છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ. પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ. શ્રી શુક ઉવાચ એવમેતત્ પુરા પુષ્ટો મૈત્રેયો ભગવાન કિલ ક્ષત્રા વનમ પ્રવિષ્ટેન ત્યક્તો કાસ્વક્રમ અદવા અયમ મંત્ર ક્રુદ્ધો ભગવાન અખિલેશ્વર પૌરવેન્દ્ર ગૃહિતવા પ્રવિવેશાત્મસાત્કૃતઃ. ત્રીજો સ્કંદ એટલે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માની જમણી ભુજા, જમણો હાથ, એ આ ત્રીજો સ્કંદ છે. મહાપ્રભુજીએ ત્રીજા સ્કંદનું નામ આપ્યું છે સર્ગ લીલા. ત્રીજા સ્કંદના પ્રારંભમાં સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને મૈત્રેય અને વિદુરની કથા સંભળાવે છે. વિદુર એ ભગવાનના ભક્ત છે. તીર્થયાત્રા કરવા માટે નીકળ્યા છે. આ તરફ ભગવાન યાદવોને લઈ પ્રભાસમાં આવ્યા. યાદવા સ્થળે થઈ અને ભગવાન સ્વદેહ જ્યારે સ્વર્ગમાં સિધાવવાની તૈયારી છે ત્યારે ઉદ્ધવને ભગવાન મળ્યા છે છેલ્લે. અને ભગવાન દ્વારિકાનાથે ઉદ્ધવને મોક્ષનો સંદેશ આપ્યો છે. મોક્ષ ધર્મ કોને કેવો એ ઉદ્ધવને છેલ્લો સંદેશ પ્રભુનો. અને ભગવાને આદેશ કર્યો કે હે ઉદ્ધવ, હવે તું બદ્રિકાશ્રમ જા અને ત્યાં જઈને તપ કર. ઉદ્ધવ દ્વારિકાથી બદ્રિકાશ્રમ તરફ જાય છે. શ્રી યમુનાનો કિનારો છે. એ યમુનાના કિનારા ઉપર ઉદ્ધવ અને વિદુરનો મિલાપ થાય છે. બંને ભક્ત છે, મળ્યા છે. બંનેની આંખમાંથી પ્રેમના આંસુ વહી રહ્યા છે. એક જ્ઞાની ભક્ત છે, એક પ્રેમી ભક્ત છે. ઉદ્ધવ જ્ઞાની ભક્ત છે, વિદુર પ્રેમી ભક્ત છે. બેની આંખમાંથી આંસુ વહે છે. આંસુ એક જ છે, પણ આંસુની પરિભાષા કંઈક અલગ છે. બંને મિત્રો બધ ભરીને બેઠા છે. ઉદ્ધવ વિદુરને પૂછે છે, વિદુર કઈ તરફ? ઉદ્ધવ બસ તીર્થયાત્રા કરતો કરતો, પરિભ્રમણ કરતો કરતો શ્રી યમુનાના કિનારે આવ્યો છું. પણ ઉદ્ધવ તું ક્યાં જાય છે? કહે દ્વારિકાથી આવું છું અને બદ્રિકાશ્રમ જાઉં છું. દ્વારિકાથી આવે છે? કહે હા. ઉદ્ધવ દ્વારિકાનું નામ બોલે એટલે વિદુરે સવાલ કર્યો, ઉદ્ધવ તો બતાવને કે ભગવાન દ્વારિકાનાથ શું કરે છે? એનો પરિવાર બધા કુશળ તો છે. ઉદ્ધવ સમજી ગયા કે વિદુરને ખ્યાલ નથી ભગવાન સ્વધામ પધાર્યા. કેમ વાત કરે? ઉદ્ધવ કદાચ વાત કરે અને વિદુરથી સહન ન થાય તો એની દ્વિધા છે.
પેલા તો ભગવાનની કથા કરી, ભગવાનના ગુણાનું વાદન ગાયા છે, અને ધીમે ધીમે કરતા ઉદ્ધવ વિદુરને એમ કહે છે કે હે વિદુર, તું જેને યાદ કરે છે એ ભગવાન દ્વારિકાનાથ અત્યારે ભૂતલ ઉપર નથી, યાદવા સ્થળી થઈ અને ભગવાન સ્વધામે સ્વર્ગમાં સીધાવ્યા છે. ભગવાનના સ્વર્ગારોહણની કથા સંભળાવી અને એમ કહેવાય છે કે વિદુરથી સહન ન થયું, બહુ રડ્યા છે, ભગવાનનો વિયોગ થયો છે. ઉદ્ધવજી સમજાવે છે, શાંત કરે છે. વિદુર, તમે રડો નહીં, તમે બહુ ભાગ્યશાળી છો. કારણ કે ભગવાન જ્યારે સ્વધામ પધારતા હતા ત્યારે તમને 3 વખત યાદ કર્યા છે કે મારો વિદુર ક્યાં હશે, મારો વિદુર શું કરતો હશે, મારો વિદુર મને ન મળ્યો. 3 વખત પ્રભુએ તમને યાદ કર્યા છે. આ કથા સુખદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને સંભળાવી ત્યારે પરીક્ષિત રાજા વિનમ્ર ભાવે 2 હાથ જોડે સુખદેવજીને વિનંતી કરી રહ્યા છે, બાપજી, કથામાં અવિવેક થાય તો મને ક્ષમા કરજો, પણ બાપજી મને એ કહો ને કે વિદુરના ક્યાં જન્મના એવા પુણ્ય કે ભગવાને એમને 3 વખત અંતકાળે યાદ કર્યા. મને વિદુર ચરિત્રની કથા વિસ્તારથી સંભળાવો. રાજા પરીક્ષિતના મનને ભક્તિના રંગમાં રંગવા માટે આયા વિદુર ચરિત્રની કથા બતાવી છે. સાંભળો રાજન. જે સાધન, જે સંપત્તિના માલિક દુર્યોધન છે, એ જ સાધન અને એ જ સંપત્તિના માલિક વિદુર હોવા છતાંય સંપત્તિનો ત્યાગ કર્યો છે. સભા ભરાણી છે. વિદુરજી સભાની વચ્ચે ઊભા થયા છે અને દુર્યોધનને કહે છે, દુર્યોધન, પાંડવો જુગારની અંદર પોતાની સંપત્તિ હારી ગયા છે, પણ પાંડવોની આજીવિકા ચાલે ને એટલા માટે થઈને તું કાંઈ કે ને આપ. ગમે એમ તો એ તારા પિતરાય ભાઈઓ છે. દુષ્ટ દુર્યોધન સભાની વચ્ચે ઊભા થઈને વિદુરને કહે છે, કાકા, વણ માગી સલાહ ન આપો. તમે વચ્ચે વચ્ચે ઊભા થઈને અમને ટોકાટોક કરો છો ને, ગમતું નથી. હા, તમારી સલાહની જરૂર પડશે ત્યારે માગી લઈશું, સલાહ લઈ લઈશું, પણ આમ વચ્ચે ઊભા થઈને અમને અટકાવો નહીં, અમને ટોકો નહીં. અને પાંડવો પાસેથી અમે છેતરી નથી લીધું, જુગારની અંદર અમારી સામે હાર્યા છે. એ તો હારેલું એને પાછું નહીં મળે. વિદુરજીએ વિચાર કર્યો, આ દુર્યોધન મૂર્ખ છે. આજે સભાને અંદર શબ્દથી મારું અપમાન કર્યું છે, વાણી દ્વારા મારું અપમાન કર્યું છે, પણ આ કાલ સવારે મને લાત મારે અને હસ્તિનાપુર મારે છોડવું પડે એ પહેલા હું હસ્તિનાપુર છોડી દઉં. થોડા દિવસ થયા, વિદુરજીએ દુર્યોધનને કીધું છે કે દુર્યોધન, હવે મારી ઉંમર થઈ છે ભાઈ, અને મને એમ લાગે છે કે હવે મારે તપ કરવું જોઈએ. તું મને ગંગાના કિનારા ઉપર ઘાસની 2 કુટીર બનાવી દે, હું ત્યાં રહીશ, તપ કરીશ. દુર્યોધનને એટલું જ જોતું હતું. ગંગાના કિનારા ઉપર ઘાસની 2 કુટિયા બનાવી. કથામાં બતાવ્યું કે વિદુરજીએ પોતાની તમામ સંપત્તિ દુર્યોધનને સોંપી દીધી છે. એટલું જ નહીં, પોતાના જે આયુધો હતા એ આયુધો દરવાજા ઉપર મૂકી દીધા છે. પોતાની સ્ત્રી સુલભાને સાથે લઈ વિદુર ગંગાના કિનારે આવ્યા છે. 24 કલાક હરિભજનમાં રત, બસ હરિસ્મરણ સિવાય કોઈ પ્રવૃત્તિ નહીં. કંદ મૂળ ફળ જે કાંઈ મળે આહારમાં લે
અને હરે ભજન બસ. એક દિવસ વિદુરને કંઈક કામ પડ્યું છે અને વિદુર હસ્તિનાપુર આવે છે. હસ્તિનાપુર આખું શણગારેલું છે. હસ્તિનાપુરના ચોકમાં વિશાળ મોટી સુંદર રંગોળી બનાવી છે. લોકોએ પોતાના આંગણામાં રંગોળીઓ બનાવી છે. કેળોના સ્તંભ આંગણામાં રોપેલા છે. ધજાકા પતાકાથી આખું હસ્તિનાપુર શોભી રહ્યું છે. કોઈને પૂછ્યું, ભાઈ હસ્તિનાપુરમાં કઈ ઉત્સવ ઉજવાય છે? આ શેનો આનંદ છે? આ નગરને કેમ શણગાર્યું છે? કહે, મહાત્મા આપને ખ્યાલ નથી? અરે આવતીકાલે સવારે દ્વારિકાથી ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા પધારે છે. પાંડવોના દૂત બની અને વિષ્ટિ કરવા આવે છે. ભગવાન આવે છે. આહા, દોડ્યા પોતે આવ્યા ગંગાના કિનારે. અરે સુલભા, એ સુલભા, અવાજ કરવા લાગ્યા છે. સુલભા દોડીને બહાર આવ્યા. હા નાથ, શું છે? સુલભા, મેં મારા આંગણામાં એક વૃક્ષ વાવેલું અને એ વૃક્ષનું બહુ જતન કર્યું, બહુ પાણી સિંચન કર્યું. એ વૃક્ષ વિશાળ તો થયું પણ એમાં ફળ નથી લાગ્યું. મને શંકા જતી હતી કે મારું શરીર છૂટે એ પેલા એ વૃક્ષમાં ફળ લાગશે. મને શંકા હતી, પણ દેવી આજ એ વૃક્ષમાં ફળ લાગ્યું છે. સુલભા વિદુરની એ ભાષા સમજી ન શક્યા કે નાથ જરા મને સમજાય એવું કહો ને. આ તમે વાત કરી એમાં મને સમજણ ન પડી. દેવી, મેં ભક્તિ રૂપી આંગણામાં વૃક્ષ વાવ્યું છે. હરિનામ રૂપી જળનું મેં સિંચન કર્યું. મારી સાધના, મારી તપશ્ચર્યા. અને મને એમ થતું હતું કે આ શરીર છૂટે પેલા મને ભગવાનના દર્શન થશે કે કેમ. દર્શન રૂપી ફળ, ભક્તિ રૂપી વૃક્ષ, જપ રૂપી જલસિંચન અને પ્રભુ દર્શન રૂપી ફળ. મને શંકા હતી હરિના દર્શન મને થશે. પણ દેવી આવતીકાલે ભગવાન દ્વારિકાધીશ હસ્તિનાપુર આવે છે. સુલભા, મને ભગવાનના દર્શન થશે. સુલભા, મને જ્યારે જ્યારે ઠાકોર મળ્યા છે ને ત્યારે મને એમ કહે છે, કાકા કેમ છો? મને કાકા કહીને બોલાવે છે. સુલભા, આટલા બધા લોકોની વચ્ચે એ દ્વારિકાનાથ મને કાકા કહીને બોલાવશે, મારી કેટલી ઇજ્જત વધશે. જો આને અભિમાન ન કહેવાય, આને ગૌરવ કહેવાય. ભગવાન સાથેનો સંબંધ, તમે કોઈ પણ રીતે ભગવાનને ભજો, પણ ખાલી ભજો નહીં, ભગવાન સાથે સંબંધ જોડો. માં યશોદાએ ભગવાનને સેવા છે, ભગવાનની ભક્તિ કરી છે, પણ કયા રૂપમાં? કૃષ્ણ મારો લાલ છે, મારો દીકરો છે, મારો બાળક છે. દીકરાના રૂપની અંદર ભગવાનને ભેજા છે. વ્રજની વ્રજાંગનાઓએ, ગોપીઓએ ભગવાનને ભેજા, પણ કયા રૂપમાં? કૃષ્ણ અમારા પ્રિયતમ છે. કંસે ભગવાનની ભક્તિ જ કરી છો, પણ કયા રૂપમાં? કૃષ્ણ મારો વેરી છે, મારો દુશ્મન છે. દુશ્મનના રૂપમાં ભગવાનની ભક્તિ કરી છે કંસે. આપણામાં કહેવત છે ને, 12 વર્ષે યોગ પાકે ત્યારે પ્રભુના દર્શન થાય. 12 વર્ષ સતત તમે અખંડિત ભક્તિ કરો ત્યારે ભગવાનના દર્શન થાય. કંસે પૂરા 12 વર્ષ સુધી ભગવાનને ભજ્યા છે. એક દિવસ માટે નહીં, એક વર્ષ માટે નહીં, પૂરા 12 વર્ષ. મા દેવકીને મથુરાની જેલમાં 7મા પ્રસવનો
ગર્ભનો પ્રસવ થયો અને 8મા ગર્ભના રૂપની અંદર ભગવાન આવ્યા ત્યારથી કંસ સાવધાન બની ગયો છે કે હવે આવે એ મારો કાળ, હવે આવે એ મારો કાળ. સતત કાળનું ચિંતન કર્યું છે. તો ભગવાન 1 વર્ષ માના ઉદરમાં રહ્યા. 11 વર્ષ અને 52 દિવસ સુધી ભગવાન વ્રજમાં રહ્યા, ગોકુલમાં રહ્યા. 1 વર્ષ માના ઉદરમાં, 11 વર્ષ અને 52 દિવસ વ્રજમાં, એટલે 12 વર્ષ સુધી કંસે કાળનું ચિંતન કર્યું, સ્મરણ કર્યું. માટે ભગવાને મથુરા જઈને કંસને મારવો પડ્યો છે, જાવું પડ્યું છે ત્યાં દર્શન આપવા માટે. ભક્તિ એવી કરો ભગવાન દોડીને આપણા આંગણે આવે. બસ પ્રાર્થના કરો, પછી પ્રતીક્ષા કરો, રાહ જુઓ ક્યારે આવે, ક્યારે આવે. અને ભક્તોની ઘરે જ ભગવાન ગયા છે વાલા. રામાયણની સબરી જોવો, પંપા સરોવરના કિનારા ઉપર તપ કરે, રાઘવે પગે ચાલે ત્યાં જવું પડ્યું છે. સુલભા, પ્રભુના દર્શન થશે, હું ધન્ય બની જઈશ. સુલભા વિદુરને કહે છે, નાથ, તમારી સાથે લગ્ન થયા આજ દિવસ સુધી મેં કોઈ વસ્તુ તમારી પાસે માંગી નથી. એક તમારી ધર્મપત્નીના નાતે મારો માગવાનો અધિકાર છે. બહેનો એમના પતિ પાસે માગી શકે અધિકારપૂર્વક, પણ માગણી કેવી હોવી જોઈએ? રામાયણની અંદર માતા કઈ ભગવાન દશરથજી પાસે માગ્યું, જોજો તમારી માગણી વિવેકજન્ય હોવી જોઈએ. કઈ માગ્યું કે રામને 14 વર્ષ વનવાસ અને મારા ભરતને રાજગાદી. દશરથજી વિયોગ સહન ન કરી શકા અને પ્રાણની આહુતિઓ આપી દીધી છે. માતાઓ, માગણી એવી ન હોવી જોઈએ કે આપણી સૌભાગ્યનો સિંદૂર ભૂસાઈ જાય, એવી માગણી પણ ન હોવી જોઈએ. માગણીમાં વિવેક, માગણીમાં મર્યાદા. માગવાનો હક છે જ, પણ મર્યાદામાં પતિ પાસે માગો. દેખાદેખી ન કરો. મિલ માલિક પોતાની પત્નીને 10,000ની સાડી લઈ આપે તો એ જ મિલની અંદર નોકર કરતો નોકર એની પત્ની એની પાસેથી 10,000ની સાડી નહીં માગે, એમ કહેશે 500ની લઈ દો ને. આ વિવેક, આ મર્યાદા. સુલભા કહે, નાથ માગું. દેવી, માગતા પહેલા વિચાર કરજો. આ આશ્રમની જે ગરિમા છે ને એને નજર સમક્ષ રાખીને માગજો. આ ઘાસની 4 દિવાલ સિવાય આશ્રમમાં કોઈ વસ્તુ નથી. એવી વસ્તુ ન માગજો કે તમારી માગણી સંતોષાય નહીં અને મને તમને દુઃખ થાય, એવી કોઈ વસ્તુ માગશો નહીં. હા નાથ, તમને દુઃખ થાય એવી કોઈ વસ્તુ નહીં માગું. હા તો માગો. સુલભા વિદુરને કહે છે, નાથ, એટલું જ મારે માગવું છે કે દ્વારિકાનાથ ભગવાન કૃષ્ણને કહેજો કે મારા આંગણે, મારી ઝૂંપડીએ પ્રસાદ આરોગવા આવે, જમવા આવે. બસ મારા હાથથી ઠાકુર જમતા હોય ને એ મારે મારી નજરે જોવું છે. બસ વિદુર રડી પડ્યા છે. સુલભા, આવું ન મગાય. તને ખ્યાલ છે ભગવાન દ્વારિકાના રાજા છે. મખમલના ગાદી અને તકિયા ઉપર એ બેસનાર છે. મારા આંગણામાં ભગવાનને પધરાવવા માટેનું કોઈ સારું આસન નથી. એ આવશે તો હું એને ક્યાં બેસાડીશ? સુલભા, એ 56 ભોગ આરોગે છે, અન્નકૂટ આરોગે છે. મારી ઝૂંપડીમાં ભગવાનને પ્રસાદ લેવડાવવા માટે મુઠ્ઠી ઝાર નથી, હું બાફીને એને જમાડું.
સુલભા આવું ન માંગ. અને ભગવાનને કષ્ટ પડે ને, દુઃખ થાય ને, એવી વસ્તુ ભગવાન પાસે માગીશ નહીં. ઠીક છે નાથ, જેવી તમારી ઈચ્છા, તમે ન માગો, પણ હું એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે હે દ્વારિકાના નાથ, પ્રભુ મારા આંગણે પ્રસાદ લેવા આવજો. હું મનથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. એ મારી પ્રાર્થના, મારી વિનંતી સાંભળવી ન સાંભળવી એ એનું કામ છે. મારી તો ફરજ છે, બસ હું પ્રાર્થના કરું. આપણી વિનંતી ભગવાન સાંભળે કે ન સાંભળે એની ચિંતા નહીં કરતા. વિનંતી કરો, પ્રાર્થના કરો, બસ. ભક્ત કવિ સુરદાસ બે આંખથી અંત છે. રોજ ઠાકોરજીના મંદિરે દર્શન કરવા જાય, દરરોજ જાય, નિત્યનો નિયમ છે, રોજ સવારમાં જાય. એક ભક્તએ કીધું કે ભક્તદાસ સુરદાસ, તમે તમારે આંખો તો છે નહીં, તમે ભગવાનના દર્શન કરવા શું આવો છો અહીંયા મંદિરે? આંખ તો છે નહીં તમારે, તમે ભગવાનની ઝાંખી તો કરી શકવાના નથી. ત્યારે સુરદાસે જવાબ આપ્યો કે હું ભલે ભગવાનને ન જોઈ શકું, એ તો મને જોઈ શકે છે ને. મારે દ્રષ્ટિ નથી, મારે નેત્ર નથી, પણ એને તો છે ને. એને તો ખબર પડે ને કે મારો ભક્ત આવ્યો મારા દર્શન કરવા માટે. એ મારી તમારી પ્રાર્થના સ્વીકારે કે ન સ્વીકારે એ પછીની વાત છે. રોજ પ્રાર્થના કરો, રોજ પ્રભુને યાદ કરો. બસ. વિદુર બહુ રેડા સાજે. સુલભા નહીં માગી શકું, ભગવાનને નહીં વિનવી શકું. જેવી તમારી ઈચ્છા. સુલભા છોડ બધી વાત. કાલે સવારે તો પ્રભુ દ્વારિકાથી પધારવાના છે. ભગવાનના દર્શન ખાલી હાથે ન કરાય, કાંઈક ભેટ પૂજા ધરાવવી જોઈએ. દેવ મંદિરે જાય ને કાંઈ ન હોય તો મુઠ્ઠી અનાજ લઈને જવું. ખાલી હાથે કોઈ દિવસ દર્શને ન જવાય, શાસ્ત્ર ના પાડે છે. દેવના મંદિરમાં ગુરુને ત્યાં અને રાજાને ત્યાં ખાલી હાથે ન જવાય, કાંઈ ભેટ પદાર્થ લઈ જવા પડે. ભાઈ આ બાળકોને જરાક આગળ ધ્યાન આપજો ને. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને પ્રણતઃ ક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. સુલભા, કૃષ્ણ ભગવાન તો છે જ, દ્વારિકાના રાજા પણ છે, ખાલી હાથે ન જોવાય. શું ભેટ લઈ જશું? છે તો નહીં કાંઈ ઝૂંપડીમાં. યાદ આવ્યું, સુલભા ચાલને બાજુના વનમાં જઈએ, જે કાંઈ કંદ મૂળ ફળ મળે એ લઈને ભગવાનને ધરાવીશું. હા ના, પતિ પત્ની આવ્યા છે બાજુના વનમાં, કંદ મૂળ ફળ એકત્રિત કર્યા છે, ટોપલાઓ ભર્યા છે. આખી રાત્રે હરે સ્મરણની અંદર વિતાવી છે, પ્રભુને યાદ કર્યા છે. બીજા દિવસની વહેલી સવાર કંદમૂળના ટોપલા હાથમાં લઈ અને વિદુર અને સુલભા હસ્તિનાપુરના રાજમાર્ગે આવીને ઉભા છે. બંને બાજુ એટલા બધા દર્શનાર્થીઓની ભીડ કે વ્યવસ્થિત ઊભું રહેવા એટલી જગ્યા નથી, આટલી બધી ભીડ છે. અને ભીડની વચ્ચે વિદુર અને સુલભા ઊભા છે, રાહ જુએ છે, પ્રભુ ક્યારે આવે, પ્રભુ ક્યારે આવે. વળી વાત કરે, સુલભા જોજે હો, ભગવાન આવશે ને, મને જોઈ જશે ને એટલે તરત જ બોલશે, કાકા કુશળ તો છો ને?
હું કૃષ્ણનો કાકો એવો વિદુરને મન ફાકો. હું કૃષ્ણનો કાકો, હું થોડો રેંજી પેંજી છું. કલેક્ટર સાહેબના પટાવાળાને પોરહ નો હમાતો હોય હો. હું સાહેબનો પટાવાળો. આ તો દ્વારિકાનાથ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માના કાકા છે. કેટલો પોરહ હશે, કેવું ગૌરવ હશે. દૂર દૂર પવનની અંદર ધૂળની ડમરીઓ દેખાણી. ભગવાન દ્વારકાધીશના રથની ધજાનું દર્શન થયું અને દર્શનાર્થીઓના મુખમાંથી અવાજ નીકળ્યો, બોલીએ દ્વારિકાધીશ કી જય, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. જય જયકારથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું છે અને ભગવાનનો પવન વેગી રથ સડસડાટ કરતો હાલ્યો આવે. જેવો રાજમાર્ગ ઉપર આવ્યો અને રથની ગતિ ધીરે ધીરે થઈ છે. સૌ કોઈ પ્રભુના દર્શન કરી રહ્યા છે. ભગવાન પોતાના ભક્તના મનોભાવને સારી રીતે જાણે છે. વિચાર કર્યો કે વિદુર ક્યારનો મનમાં મનોરથ કરી રહ્યો છે, કૃષ્ણ મને જોઈશે, કાકા કરી બોલાવશે. જેવો રથ સુલભા અને વિદુરની બાજુમાંથી પસાર થયો અને ભગવાને રથની 12 મુખ કાઢ્યું અને એ મુખના દર્શન વિદુર અને સુલભાને થયા. સમાધિ લાગી ગઈ, આંખો બંધ થઈ ગઈ. હરિનું દર્શન થાય, આંખો બંધ થાય ને, એ જીવનું સૌભાગ્ય છે. વાલા, મંદિરમાં દર્શન કરવા જાવ ને તો પેલા તો ધરાય ધરાય પ્રભુના દર્શન કરજો. ખુલ્લી આંખે દર્શન કરજો, બંધ આંખે નહીં. એ પરમાત્માનું જે પરમ સૌંદર્ય છે, એ સૌંદર્યને આંખો દ્વારા પીવાનું છે. ભગવાને કેવો શ્રૃંગાર કર્યો છે, એના કંઠમાં કેવી માળા છે, મસ્તક ઉપર કેવો મુગુટ છે, એના ચરણમાં કેવા નુપુર છે. એ ભગવાનના દરેક શ્રૃંગારનું દર્શન ભાવથી કરજો અને પછી આંખો બંધ કરીને પ્રાર્થના કરવાની છે. તમે વૃંદાવન ગયા છો? આમાંથી ઘણા ગયા છે. બાકે બિહારીના મંદિરે જાઓ, 1 મિનિટ દર્શન ન થાય, દર્શન થાય તરત જ ઓલો ટેરો આડો આવી જાય, પડદો આડો આવી જાય. 1 મિનિટના તમને દર્શન ન થાય, વળી ટેરો ખુલે, વળી ટેરો આડો આવે. શું કામ? આપણે દર્શન કરવા જાય એટલે ટેરો ડેરા જેવો લાગતો હોય. ત્યાંથી ઠેઠથી આવ્યા, નિરાતે દર્શન નથી કરવા જતા, આ પડદો આડો કર્યો. પણ એ પડદો આડો કરવાનું કારણ શું છે? જાણ્યું કોઈ? એકી નજરે ભગવાનના દર્શન કરો તો ભક્તની નજર ભગવાનને પણ લાગે. એ ભગવાનને ભક્તની નજર ન લાગે એટલા માટે એ ટેરો આડો રાખવામાં આવે છે. તમને તમારી જે નજર છે એ નજરનું તેજ કપાઈ જાય, વળી ટેરો ખુલે, વળી આડો ટેરો આવે. ભગવાનને નજર ન લાગે ભક્તની. અને આપણે આમ કહેવત છે ને કે મીઠી નજર તો માની લાગે. હે, માનો કોઈ કુભાવ નથી બાળક પ્રત્યે, પણ માની મીઠી નજર છે એના બાળક નહીં લાગે. તો ભક્તની નજર ભગવાનને લાગે, એ નજર ન લાગે એટલે વારંવાર ટેરો. આ રહસ્ય છે. પ્રભુના દર્શન થયા અને વિદુર અને સુલભાની આંખો બંધ થઈ ગઈ છે. ભગવાને પૂછ્યું, કાકા કુશળ તો છો ને? મજામાં? અરે વિદુર કાકા, મારી સામે તો જોવો, આનંદમાં તો છો ને? પણ કોને દેહનું ભાન હતું? ભગવાનના દર્શન થયા અને વિદુર અને સુલભાને દેહ ભાન ભૂલાયું છે.